설교는 영어, 한국말 섞어가면서 하도록 하겠습니다. 오늘 성탄주를 맞이해서 칸타타 예배를 이렇게 드리게 하신 우리 하나님께 먼저 영광을 올려드립니다. 오늘 예배가 참 무엇보다도 하나님께서 기뻐하시는 그런 예배가 되기를 소망합니다. 작년에 저는 작년에도 찬양대와 함께 이렇게 칸타타를 함께 했었죠. 기억하시죠? 이번 해에도 올해에도 지휘자님께서 칸타타 하실 거죠? 그러셨을 때 제가 당연히 해야죠. 그랬습니다. 작년에 칸타타 하면서 너무 재밌었어요. 너무 재밌었고 또 찬양대원들과 그렇게 대할 그런 시간이 없었는데 그 찬양대원들과 함께하는 그 시간들이 좋았었고 또 은혜도 많이 받았고 그래서 흔쾌히 하겠다라는 그런 말씀을 드렸던 것입니다. 그러면서 지난 몇 주 동안 칸타타를 위해 연습한 찬양대원들 참 진심으로 감사를 드립니다. 특별히 교회 주최 찬양제와 또 칸타타 날짜가 가까우면서 토요일 날 저녁 또 주일 오후 늦게까지 연습을 진짜 오랜 시간 하면서 보면서 이렇게 열심히 하나 하면서 너무 감사했고요. 또 어느 분 보니까 하루 종일 일하시다가 그 짬을 내서 와서 연습하러 막 달려와서 연습하시고 연습한 후에 또 일하러 가셨어요. 그 늦은 시간에 또 일하러 가셨습니다. 그러면서 참 너무 감사했었습니다. 또 우리 교회 지휘자님 보면은 그냥 좀 점잖하고 조용한 것 같은데 이 찬양이 연습시킬 때만 보면은 그 긴 연습 시간을 또 그 늦은 시간에 어떤 그런 에너지가 나오는지 보면서 그런 생각하면서 진짜 좋아하지 않으면 못하는 짓이다. 그러면서 함께 이것도 천직이다라는 그런 생각도 했었습니다. On this Christmas Sunday, we praise God for allowing us to worship Him with this cantata service. And we hope and pray that this through this worship, that God alone will be glorified. I participated with choir last year's cantata service. When conductor asked me last year, this year, I said, sure, I'll gladly join in. It is because last year was very fun. It was enjoyable. And also I had an opportunity to spend and get to know some of the choir members, as well as it was a very blessing time for me. And I would like to sincerely thank our choir members who gathered for practice for a long time, on Saturday night and Sunday afternoon for long hours, especially as the cantata dates was getting close. And they were going to late at night. In fact, last night we were here until like 9:30, practicing and so on. And so I appreciate everyone who practiced for this, especially as I look at our church conductor, and I was thinking, where does that energy come from? In that such a long hour practice and the late hour practice. And I was thinking, you can't do this unless you really enjoy what you're doing. And I was thinking she was born to do this. 매일 이렇게 매주 수고하시고 특별히 칸타타를 위해서 수고하신 찬양대와 지휘자님께 우리 한번 격려의 박수 한번 올려드리십시다. I guess we already applause without me explaining in English. That is to encourage. And also, in a little while, they will be singing up here. So let's encourage them once again with applause that they will make no mistakes. 한 번 더 실수하지 않도록 잘할 수 있도록. 그리고 우리에게 아들을 보내주시고 또 이 성탄절 칸타타 예배를 드릴 수 있게 하신 그 하나님 앞에 Let's give God the glory once again. 이거 미리 말해도 되는지 모르겠습니다. 이번 칸타타를 위하여 찬양대에서 준비한 찬양 중에 하나가 엄마 품에 안기어라는 그 찬양이었습니다. 이 가사를 나중에 칸타타 할 땐 띄워드릴 것입니다. 그런데 이 가사 중에 이런 내용이 있습니다. 언젠가 그 작은 손 힘없이 찢기리라.
언젠가 그 작은 눈 조용히 감기리라 라는 찬양입니다. 가사입니다. 칸타타를 준비하면서 새삼스럽게 다시 한번 생각했던 것이 예수 그리스도의 나심과 예수 그리스도의 십자가는 함께 말을 해야 한다는 것입니다. 그러고 보면 예수님의 그 나심에도 그 십자가가 보입니다. I'm not sure if I should say this in advance, but among the pieces that the choir has prepared for this cantata is a song titled "A Baby Held in His Mother's Arm," and the lyrics will be displayed during cantata. But part of the lyrics says this: "Someday those tiny hands will be torn apart in weaknesses. Someday those small eyes will quietly close." As we prepare this cantata service, as we prepare the Christmas, I am reminded once again, I'm reminded anew that the birth of Jesus Christ and the cross of our Lord Jesus Christ must be mentioned in one breath. It has to be mentioned together. We'll look at closely as we see in today's text as well. 오늘 아침 저와 여러분이 함께 부른 찬양이 기쁘다 구주 오셨네, 기쁘다 구주 오셨네. 그런데 이 찬송에서도 찬송가 작사 아이색 왓츠라는 사람은 3절 말씀, 3절 가사를 보면은 온 세상 죄를 사하러 주 예수 오셨네, 죄와 슬픔 몰아내고 다 구원하시네 하면서 예수 그리스도의 성탄과 예수 그리스도의 십자가를 동시에 말을 합니다. Even from the song that we sang this morning, Joy to the World, we see the birth of Jesus and the cross together. The author of the hymn, Isaac Watts, writes in his third verse, "No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest ground. He comes to make his blessings flow, far as the curse is found." You can't separate the birth of Jesus and the cross of Jesus Christ. 마태복음 1장 25절 함께 읽습니다. Let's read together. Matthew 1-25. I'll be reading in Korean, but you can follow along in English, those who are English speaking. 같이 읽습니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 분부대로 행하여 그의 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 나음의 이름을 예수라 하니라. 아멘. 오늘 말씀 보면 예수님의 두 이름을 말을 합니다. 21절을 보니까 이름을 예수라 하라. 또 25절은 나음의 이름을 예수라 하니라 라고 하면서 예수님의 이름을 얘기합니다. 그리고 23절을 보면 그 이름을 임마누엘이라 하리라 하셨으니라고 합니다. 영어 성경을 보니까 You are to give him the name Jesus. 그리고 23절에 and they will call him Emmanuel. 여러분 23절에 임마누엘이라는 이름은 하나님이 우리와 함께 계시다라는 그 의미다라고 설명하고 있습니다. 하나님이신 예수님께서 성육신 하셔서 우리 가운데 사람들 중에 거하시다라는 얘기입니다. 사도 요한은 이 말을 이것을 요한복음 1장 1절을 보면 말씀이 곧 하나님이시다라고 한 후에 14절에서는 하나님이신 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 하나님의 육신이 돼서 우리 가운데 거하신다. 즉 임마누엘의 하나님이 되셨다라고 사도 요한은 그렇게 말을 합니다. Today's text speaks of two names of Jesus. Verse 21 says, you are to give him the name Jesus. And verse 25 says, he gave him the name Jesus, referring to Jesus' primary name. The verse 23 reads, they will call him Emmanuel.
The name Emmanuel in verse 23 is explained as God with us. This tells us God, Jesus, who is God himself, was incarnated and stayed among his people, among us. So that is Emmanuel, God. Apostle John in John 1:1 says, the Word refers to Jesus. The Word, Jesus, was God. And in verse 14 says, the Word who was God became flesh and made his dwelling among us. In other words, God became a man and lived among us, lived within us. That is God Emmanuel. That his name is Emmanuel. 또 21절을 보니까 21절 말씀은 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기의 백성을 그들의 죄에서 구원할 자임이라 라고 합니다. 예수님께서 온 백성의, 온 세상의 백성의 죄사함을 위하여 십자가에 지실 것을 말을 하십니다. 그리고 이 그의 이름을 구원자라는 의미인 예수라 하라. 이름을 예수라고 합니다. 그리고 예수님께서는 그 이름의 의미대로 십자가에 달리셔서 인류의 죄를 대신하여 주시고 누구든지 저를 믿는 자마다 누구든지 그를 믿는 자마다 죄사함을 받고 영생을 얻게 하셨던 것입니다. 여러분 예수 그리스도의 나심에서 생각하시는 것은 분명히 예수 그리스도의 십자가, 예수 그리스도의 십자가입니다. 그래서 우리는 오늘 예수 그리스도의 나심을 축하하는 성탄 예배를 드리며 예수 그리스도의 십자가도 우리는 함께 생각해야 하는 것입니다. 우리 죄사함을 위하여 십자가에 달리신 그 예수님, 우리는 함께 생각하고 함께 예배해야 한다는 것이죠. Verse 21 of today's passage says, text says, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. This speaks of Jesus bearing the cross for the forgiveness of sin for all people. His name is Jesus, which means Savior. Jesus was nailed to the cross, died on behalf of all people, and whoever believes in him receives forgiveness of sin and salvation. This is the cross that we see at the birth of Jesus Christ. So as we worship today in a Christmas service, celebrating the birth of Jesus Christ, we also must remember and celebrate the cross of Jesus Christ as well. We must reflect on Jesus, who not only was born, but who was crucified for the forgiveness of our sin. 우리는 오늘 예수 그리스도의 나심을 축하하며 우리 주님께서 우리에게 명하신 성찬을 하려 합니다. 고린도전서 11장 23절부터 29절까지의 말씀 제가 읽어드리겠습니다. Today as we celebrate the birth of Jesus Christ, we are going to partake in the Lord's communion, which our Lord Jesus commanded us to observe. And I'll read from the 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 29, and I'll be reading in Korean. And those of you who speak English can follow along in English. 고린도전서 11장 23절부터 29절까지 제가 읽어드리겠습니다. 내가 너에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라. 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이니라. 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라. 아멘. 성찬 예식에서 자주 사용되는 이 말씀의 중심에는 예수님의 십자가가 있습니다. 잡히시던 밤에 예수께서 십자가에 달리시기 위해서 잡히셨던 것을 말합니다. 너희를 위하는 내 몸이니
채찍맞아 양팔과 양발에 못 박힌 것을 말합니다. 내 피로 세운 언약이니 예수님께서 십자가상에서 다 쏟으신 그 피를 말합니다. 그러면서 주의 죽으심을 말합니다. 말할지니라. 인류의 죄사함을 위하여 죽으신 성자 하나님 예수님을 말을 합니다. 오늘 이 모든 말씀이 예수님을 가리키고 있습니다. 예수님의 십자가를 가리키고 있습니다. 오늘 예수님의 나심을 기뻐하시며 십자가에 달리신 여러분 그 주님께 집중하십시오. 우리의 죄 사함을 위하여 이 땅에 오시고 십자가까지 가신 그 예수님께 여러분 집중하십시오. 오늘 이 시간 오직 주님께 집중하며 성찬 예식에 임하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복을 드립니다. 또 여러분의 삶 속에서 십자가에서 우리 죄를 사하신 주님께 여러분 시선을 고정시키는 여러분 되시기를 축복합니다. At the center of this passage, which is frequently used in the Lord's Supper, the communion, at the center is the cross of our Lord Jesus Christ. On the night that he was betrayed, refers to the night that Jesus was captured. This is my body broken for you. It speaks of Jesus' body being ripped apart by flogging and being nailed to the cross. This cup is a new covenant in my blood. Refers to Jesus' blood that he shed and poured out completely on the cross for us. It says the Lord's death refers to Jesus, the Son of God, who died for the forgiveness of sin of all humanity. All these words point to the cross of Jesus Christ. Today, as we rejoice in the birth of Jesus Christ, our focus should be on Jesus who was crucified as well. Focus on Jesus who came to this earth for the forgiveness of our sins and went all the way to the cross on our behalf. We should not only focus on him at this very moment, but also to look to him in our daily lives. Jesus went up the cross for us.
거기 있을 그때에 해산의 날이 차서 초다들을 낳아 강부에 서서 구유에 누웠으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이로라. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라
처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라. 기쁘게 찬양하여라 주께서 탄생하셨네. 우리의 누리신 주 하나님께 영광을 돌리세. 오랫동안 고대한 구세주 탄생하셨네. 다 함께 기뻐하며 찬양하세. 영광을 돌리세. 기쁜 성탄 찬양하는 소리 듣고 모든 마음을 성벽치네. 오오다의 소리하며 찬양하는 주 다시 기뻐하세. 오늘 다시 만왕의 왕 예수님께 무릎 경배하세. 천사들도 소리하며 환호하는 주 영광 가득하네. 기쁘게 찬양하여라 주께서 탄생하셨네. 고유의 누리신 주 하나님께 영광을 돌리세. 오랫동안 고대한 구세주 탄생하셨네. 다 함께 기뻐하며 찬양하세. 영광을 돌리세. 기쁜 성탄 찬양하는 소리 듣고 모든 마음을 성벽치네. 오오다의 소리로가 찬양하는 주 다시 기뻐하세. 오늘 다시 만왕의 왕 예수님께 무릎 경배하세. 천사들도 소리하며 환호하는 주 영광 가득하네. 주 영광 가득하네. 주 영광 가득하네. 내가 이같이 행하여 내 아들 내 독자도 아끼지 아니하였은즉 내 씨로 말미암아 천하 만민이 복으로 받으리라. 아브라함이 이삭을 번제로 드린 현장에서 하나님은 자신의 아들 예수를 모든 사람의 속죄 제물로 내어 주시겠다 약속하셨습니다. 하나님이 아브라함에게 복음을 전하되 모든 이방인이 너로 말미암아 복을 받으리라 하셨으니 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스도라. 오래전 한 사람
마음 깊이 새겼네. 독생자를 내어주신 아버지의 계획 따라 오래전 그 사랑은 그 산으로 올라갔네. 전능하신 나의 주께서 준비해 주시리라. 전능하신 나의 주께서 준비해 주시리라. 동물 속 어린 양은 그 아들 그리스도 아버지 꿈을 따라 이 땅에 오시었네. 아들을 보내주신 아버지의 그 큰 사랑 오래전 그 한 사람이 조연의 속삭이네. 전능하신 나의 주께서 구원해 주시리라. 전능하신 나의 주께서 구원해 주시리라. 수많은 별들 속에 유난히 빛난 그 별, 유난히 빛난 그 별. 예수께서 유대 베들레헴에서 나심에 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐? 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라. 우슥우슥 걸어가세 함께 그의 힘을 들고 성큼성큼 뛰어가세 큰 별 따라 서두르세. 아침 해가 뜨거워도 또각또각 걸어가라. 모래바람 웃겨내고 덜컹덜컹 뛰어가라. 우슥 걸어가세 왕께 드릴 예물 들고 성큼성큼 뛰어가세 큰 별 따라 서두르세. 아침 해가 뜨거워도 또각또각 걸어가라. 모래바람 웃겨내고 덜컹덜컹 뛰어가라.
예루살렘에 시몬이라 하는 사람이 있으니 그가 성령의 감동으로 성전에 들어가매 마침 부모가 그 아기 예수를 데리고 오는지라. 시몬이 그의 어머니 마리아에게 말하여 이르되 보라, 이는 이스라엘 중 많은 사람을 패하거나 흥하게 하며 비방을 받는 표적이 되기 위하여 세움을 받았고 또 칼이 내 마음을 찌르듯 하리니 이는 여러 사람의 마음에 생각을 드러내려 함이니라 하더라. 엄마 꿈에 안기나기 모든 것이 새롭다. 가슴 속에 파고드는 모든 것이 낯설다. 손수 지은 저 하늘 위에 흩어놓은 별들이 그의 작은 눈동자를 초롱초롱 비추네. 엄마 꿈에 안기나기 모든 것이 새롭다. 가슴 속에 파고드는 모든 것이 낯설다. 자신의 형상 따라 빚어놓은 삶
이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것임이라. 그 정사와 평강의 더함이 무궁하며 또 다윗의 왕자와 그의 나라에 군림하여 그 나라를 굳게 세우고 지금 이후로 영원히 정의와 공의로 그것을 보존하실 것이라. 만군의 여호와의 열심히 이를 이루시리라. 하늘과 땅 창조하신 만군의 주 여호와가 오랫동안 기다렸던 내 말씀을 이루셨도다. 죄는 이란 저주 아래 내 모든 백성은 그가 구원하시리니 큰 소리로 기뻐하여라. 기쁘다 구주 오셨네. 죄인들 구해주시고 귀하신 독생자 보내주셨네. 기묘자 높은 하늘 보자 떠나 몸속 찾아오신 아기 주 여호와의 열심히 그 일을 이루어 주시니 기쁘다 구주 오셨네. 죄인들 구원하시려 귀하신 독생자 보내주셨네. 그 이름은 기묘자 기쁘다 구주 오셨네. 기쁘다 구주 오셨네. 주에게 영광 모든 곳에 주께 영광 주의 영광 올려드리세. 축도로서 마치겠습니다. Now, may the grace of our Lord Jesus Christ, who became a man for the forgiveness of our sins, and the love of our Father, who sent his one and only Son, and the communion of the Holy Spirit, who empowers us within us to live as children of God, be with all of us as we go forth from here to live a life that glorifies God in all that we do. 지금은
우리의 죄사함을 위하여 인간이 되신 예수 그리스도의 은혜와 독생하신 아들을 보내신 아버지 하나님의 극진하신 사랑하심과 지금도 우리 안에서 일하시고 역사하시는 성령님의 감화 감동 역사하심이 오늘 칸타타 예배를 통하여 하나님께 영광을 올려드리고 이제부터 하나님을 영화롭게 하는 삶을 살기로 소망하시고 결단하시는 오늘 예배에 함께 드린 모든 분들과 하나님께 영광의 찬양을 올려드린 찬양대원들과 가정과 사업자 웰터와 우리 템파하는 장로교회와 또 예수를 주로 고백하며 곳곳에서 나신 주님을 찬양하며 예배하는 모든 교회 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 우리 구주 예수님의 이름으로 축원하옵나이다.